పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్, అనుదినం తుడించిన ప్రేమ తోడ నడపును, ఓ పఠింప శ్రేష్ఠ గ్రంథము బైబిల్. दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, पढ़ेंगे इसको रोज बरोज, मार में कतर कोई न हो, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். அநேக வருடங்களுக்கு பிறகு SCKM ప్రేయర్ హౌస్కి ఆండవర్ என்னை கொண்டு வந்ததுக்காக நன்றி செலுத்துகிறேன். కాబట్టి దేవునికి స్తోత్రములు. అనేక సంవత్సరాల తర్వాత షకేం మందిరానికి ప్రభు తీసుకొచ్చిన దాని నిమిత్తమై దేవునికి వందనాలు చెల్లిస్తుంటున్నాం. கடைசியாக 2007 வருஷத்துல நான் இங்கே வந்தேன். 2007 సంవత్సరంలో వచ్చినానని అనుకుంటున్నాను. இப்போ 2025 மறுபடியும் வந்திருக்கேன். కాబట్టి 2025 సంవత్సరంలో మళ్ళీ వచ్చి ఉంటున్నాను. கர்த்தர் தாமே இந்த நாளில் உங்கள் மத்தியில் காணப்பட கர்த்தர் உதவி செய்ததுக்காக கர்த்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன். కాబట్టి మీ మధ్యలో ఉండడాన్ని బట్టి దేవునికి వందనాలు చేస్తుంటున్నాం. இந்த நாள் வசனத்துக்காக வார்த்தைக்காக ரெவலேஷன் வெளிப்படுத்துதல் 16ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம். ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 15వ వచనాన్ని ఈ దినము ధ్యాన నిమిత్తమై మనం తీసుకుందాం. எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். అందరం కలిసి చదువుకుందాం. రెవల్యూషన్ చాప్టర్ 16 verse 15. ప్రకటన గ్రంథము 16వ అధ్యాయము 15వ వచనం. எல்லாம் சேர்ந்து வாசிக்கலாம். இதோ திருடனை போல வருகிறேன், தன் மானம் காக்கப்படத்தக்கதாக நிர்வாணமாய் காணப்படாதபடிக்கு விழித்து கொண்டு தன் வஸ்திரங்களை காத்து கொள்கிறவன் భాగ్యవాన్. 16వ వచనంలో మధ్య 15 కలిసి ఉంటాయి. 16 మొదటి నుంచి ఉంటది. ఇదిగో నేను దొంగ వలె వచ్చుచున్నాను, తాను దిగంబరగా సంచరించుచున్నందున జనులు తమ దిశములను చూతురేమో అని మెలకుగా ఉండి తమ వస్త్రములు కాపాడుకునివాడు ధన్యుడు. ஜெபம் செய்யலாம். ప్రార్థన చేసుకుందాం. அன்புள்ள ஆண்டவரே, இரக்கமுள்ள தேவனே, துதிக்கிறோம், ஸ்தோத்திரம். தாவே, காலையிலிருந்து மட்டும் உடைய பிரசன்னம் எங்கள் மத்தியிலிருந்து ஸ்தோத்திரம். ஆறாவது நேரத்திலும் பந்தி நேரத்திலும் உதவி செய்தீர். கடைசி செய்தியில் கூட தாவே நீர் தாமே வாயாய் வார்த்தையாக இருந்து ஆண்டவர் எனக்கு உதவி செய்வன்மா செபிக்கிறோம். மனுஷனுடைய வார்த்தைகள் அது மரணத்தை கொண்டு வரும். ஆவியானவர் தாமே உடைய ஜீவ வார்த்தைகளை எங்களுக்கு கொடுத்து எங்களை உற்சாகப்படுத்தி தாவே ஆண்டவரே ரெவலேஷன் சாப்டர் 16 verse 15 மூலியமா எங்களோட பேசும். ஆண்டவரே, உங்களுடைய மெல்லிய சத்தத்தினால் கேட்டு நாங்கள் உங்களுடைய வருகைக்காக ஆயத்தப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யணுமாய் இந்த நேரத்தை கூட பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ள வேண்டுமாய். சத்துருவின் அந்தகார சக்தி நாமத்தில் கடிந்து கொட்டி நீர் மாத்திரம் மகிமைப்பட வேண்டுமா. இயேசு கிறிஸ்துவின் விளையாட்டு நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். ஆண்டவரை டிரான்ஸ்லேஷன் கூட உதவி செய்யும் ஆண்டவர். இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஏறெடுக்கிறோம். ஜீவனுள்ள நல்ல தகப்பனே, ஆமென். இதோ திருடனை போல வருகிறேன். మరి దొంగలాగా వస్తానని చెప్పాడు. ஆண்டவருடைய வருகை எப்படி இருக்கும் என்றால், ప్రభు రాకడ ఎలాగుంటదని ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. அங்கே திருடனை போல வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். నేను దొంగ వలె వచ్చేదను అంటున్నాడు. அதனால நாம் விழிப்புள்ளவர்களாய் காணப்பட வேண்டும். అందుకని మనం ఎలాగ ఉండాలంటే మెలకువ కలిగి ఉండాలి. ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார், అది ప్రభు చెప్తున్నాడు, நீ நிர்வாணமாய் காணப்படாதபடிக்கு விழித்துக் கொண்டு தன் వస్త్రத்தை காத்துக் கொள்கிறவன் భాగ్యవాన్. మరి నీవు దిగంబరుడుగా సంచరించుచున్నందున జనులు తమ దిశములను చూతురేమో అని మెలకువగా ఉండి తమ వస్త్రములను కాపాడుకొనువారు. விழித்து இல்லாத பட்சத்துல, మరి మెలకువ లేని పక్షమున శత్రువాను ఉన్ వస్త్రங்களை பிடுங்கிக் கொள்ளுவான். కాబట్టి శత్రువు ఏం చేస్తాడంటే మీ బట్టలను లేక వస్త్రములను తీసివేస్తాడు. அப்போது நீ நிர்வாணமாய் இந்த உலகத்திலே காணப்படுவாய். లేక అప్పుడు నువ్వు దిగంబరగా కనిపిస్తావు అన్నమాట. சத்துருடைய வேலை என்னவென்றால், కాబట్టి శత్రు పని ఏంటంటే, எப்போதெல்லாம் பைபிள்ல பார்க்கும்போது பல இன்சிடென்ட்ஸ் நாம் பார்க்கும்போது అనేకమైనటువంటి సందర్భాలు మనం చూస్తూ వచ్చినట్లయితే, சத்ருவானவன் நம்முடைய வஸ்திரங்களை, நம்முடைய ரட்சிப்பின் வஸ்திரங்களை, நீதியின் சால்வை பிடுங்க அவன் முயற்சி செய்கிறான். మన రక్షణ వస్త్రములను సరే, నీతి అనే పైబట్ట ఇవన్నీ కూడా ఆయన తీసివేసుకునే దానికి, లాక్కునే దానికి చూస్తాడు. ஆண்டவர் கொடுத்த மகிமையுள்ள வஸ்திரத்தை அவன் பிடுங்க முயற்சி செய்தான். ఆ దేవుడిచ్చినటువంటి మహిమ కలిగినటువంటి వస్త్రాలు తీసివేసినట్లు చూస్తున్నా. அங்கே ஆதாமும் ஏவாளும், ఆదాము అవ్వల మనం చూస్తే அங்கே கொஞ்சம் விழிப்பில்லாதபடினாலே, మెలకువ లేనటువంటి తనాన్ని బట్టి ஆண்டவர் கொடுத்த
கொடுத்த அந்த மகிமையின் வஸ்திரத்தை இழந்து போனார்கள். దేవుడిచ్చినటువంటి వారికి మహిమ వస్త్రాలను కోల్పోయారు. எல்லா సౌకర్యాலும் మగిமையும் அவர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருந்தாலும் సమస్తమును వారికి అన్ని ఇచ్చాడు, మహిమ కలిగినటువంటి కార్యాలు. ஆண்டோட பிரசன்னத்தில் அவர்கள் காணப்பட்டிருந்தாலும் కాబట్టి దేవుని ప్రసన్నత వారికి ఉంటున్నది. கொஞ்சம் விழிப்பு தவறினாலே, కాబట్టి మెలకువ తక్కువ లేక తప్పారు. కాబట్టి அங்கே சத்துருவுக்கு இடம் கொடுத்ததுனாலே శత్రువుకు స్థలం ఇచ్చారు కాబట్టి அவர்களை நிர்வாணமாக மாற்றிவிட்டான். దాన్ని బట్టి దిగంబరులుగా మారిపోయారు. அவர்கள் தாங்க ஓடி ஒளிந்து கொள்ளுகிறார்கள். అందుకని పరిగెత్తుకుంటూ పోయి దాంకున్నారు. ஆதாமே ஆதாமே என்று கூப்பிடும்போது ఆదామా ఆదామా ఎక్కడ ఉన్నారని వాళ్ళని పెట్టినప్పుడు அவர்கள் மறைந்து அவர்கள் ఆండవరే நாங்கள் నిర్వాణமா இருக்கிறோம் என்று சொன்னார்கள். కాబట్టి మేము దిగంబరులుగా ఉన్నామని చెప్పారు వాళ్ళు. எப்பொழுதெல்லாம் பாவம் உட்பிரவேசிக்கிறதோ కాబట్టి ఒక పాపం మనలో ఎప్పుడైతే ప్రవేశిస్తుందో அப்பொழுதெல்லாம் நிர்வாணமாகிறார்கள் என்று பார்க்கிறோம். అప్పుడంతా కూడా మనం దిగంబరులం అని భావించాలి. మనం அங்கே நோவாவை பார்க்கும்போது నోవా దినాల్లో మనం చూసినట్లయితే அவன் మధుపానத்தினாலே அங்க மயங்கி கிடக்கும்போது కాబట్టి మధుపానం తాగి అక్కడ పడిపోయినటువంటి స్థితిలో அவன் நிர்வாணமாய் காணப்பட்டான். దిగంబరగా ఉన్నాడనే చూస్తున్నాం. அவனுடைய மகனாகிய ஹாம் அதை பார்த்து ఆయన కుమారుడైనటువంటి హామ చూసి அது மற்றவருக்கு சொன்னதுனாலே కాబట్టి ఇతరులు ఆయన చెప్పడాన్ని బట్టి அவன் ఇతరులకి சபிக்கப்பட்டவனாக மாறிப்போனான். అతను శపించబడిన వాడుగా మారిపోయాడు. அங்கே மதுவுக்கு இடம் கொடுத்ததுனாலே நோவாம் கூட அங்கே நிர்வாணமானான் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి తాగేదానికి మరి స్థలం ఇచ్చాడు. కాబట్టి అక్కడ మనం ఏం చేశాడు, ఆ యొక్క దిగంబరుడైపోయాడు. லோத்துனுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கும்போது లోతు జీవితంలో కూడా చూస్తే அவன் கூட நிர்வாணமாய் மாறினான். కాబట్టి ఆ యొక్క లోతు కూడా దిగంబరిగా మారిపోయాడు. నిర్విசாரமாய் இருந்ததுனாலே, కాబట్టి నిర్విచారంగా ఉన్నాడు. కాబట్టి அவன் கவலையற்றவனாய் இருந்ததுனாலே, కాబట్టి చింత లేకుండా ఉన్నాడు. కాబట్టి அவன் நிர்வாணமாய் ஒரு பொல்லாத ஜாதியை அங்கே அம்மோன் என்று மோவாப் என்ற ஜாதியை ஏற்படுத்தினான் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి అమ్మోనీయులు మోయాబీలు అనే సంతానాన్ని సృష్టించిన వాడుగా మరి లోతు కుటుంబం ఉన్నట్లు చూస్తున్నాం. எப்பொழுதெல்லாம் பாவம் பிரவேசிக்கிறதோ, పాపము ఒక జీవితంలో ఎప్పుడు ప్రవేశిస్తుందో அப்பொழுதெல்லாம் மனிதன் நிர்வாணமாக மாறுகிறான். అప్పుడంతా కూడా దిగంబరిగా మారిపోయినట్లు మనం బైబిల్ చూస్తాం. மோசேயின் மூலமாக ஆண்டவர் அதிசயத்தை செய்து, కాబట్టి మోషే ద్వారా దేవుడు అద్భుతములు జరిగించి 10 அதிசயமான காரியத்தை செய்து எகிப்திலிருந்து அங்கே கானானுக்கு வழி நடத்துகிறார். కాబట్టి అద్భుతమైన రీతిలో 10 ఆ కార్యాల్లో చేసి వారి మధ్యలో వారిని కానాను దేశమునకు அங்கே ప్రవేశింపజేసి வனாந்தரத்திலே அற்புதமாக மன்னாவை கொண்டு போஷித்து அங்கே கண்மலையின் தண்ணீரை குடிக்க செய்தார். కాబట్టి అరణ్యములో వారిని అద్భుతంగా వారిని పోషించి బండ నీటిని వారికి తాపించి తృప్తిపరిచినప్పటికీ இவ்வளவு அதிசயத்தை பார்த்த ஜனங்கள், కాబట్టి ఇలాంటి అద్భుతమైనటువంటి కార్యములు చూసినటువంటి ప్రజలు மோசே அங்கே சீனாய் மலையிலே ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த 10 கட்டளைகளை கற்பனைகளை வாங்க போயிருக்கும் போது, కాబట్టి సినాయి కొండ మీద 10 ఆజ్ఞలు తీసుకుని వచ్చేదానికి మోషే కొండ మీదకి వెళ్ళిన సందర్భంలో இறங்கி வர 40 நாட்கள் ஆனபடினாலே, కాబట్టి 40 దినాలు అయిపోయింది, ఆయన రావడం ఆలస్యం అయింది. அங்கே தாமதமானதனாலே కాబట్టి ఆలస్యం అయింది. కాబట్టి அவர்கள் தங்களுக்காக ஒரு கன்றுக்குட்டியை அவர்கள் ஏற்படுத்தி கொண்டு அங்கே நடனமாடி அங்கே கழித்து குடித்து அங்கே வெறியாய் அவர்கள் நிர்வாணமாக அங்கே ஆடிக்கொண்டிருந்தார்கள். కాబట్టి అక్కడ మరి తినారు, తాగారు, ఒక నాట్యం ఆడుతుంటున్నారు, ఒక విగ్రహాన్ని దూడన పెట్టుకొని కూడా చేస్తుంటున్నారు. பிரியமானவர்களே, அங்கே பாவம் உட்பிரவேசித்ததனாலே పాపం వారిలో ప్రవేశించింది. కాబట్టి அவர்கள் நிர்வாணமாய் அங்கே ஆடிக்கொண்டிருந்ததை மோசே பார்த்து கோபப்பட்டு அங்கே பற்கரையில உடைத்து போட்டான் என்று பார்க்கிறோம். కాబట్టి దిగంబరులై వారిలో నాట్యం ఆడడాన్ని చూసినటువంటి మోషే కోపముతో ఆజ్ఞలు కలిగినటువంటి ధర్మశాస్త్ర పలకలను పగలగొట్టారు. லூக்கா 10ஆம் அதிகாரத்திலே లూకా సువార్త 10వ అధ్యాయంలో కూడా ஒரு மனிதன் எருசலேமை விட்டு ఒక వ్యక్తి యెరూషలేము నుండి எரிகோ சாபப்பட்ட அந்த தேசத்துக்காக அவன் போனான். కాబట్టి ఆ శపించబడినటువంటి ఎరుకో పట్టణంలో ప్రవేశించాడు. సమాధాన భూమిயை விட்டு సమాధానమున యొక్క భూమిని వదిలిపెట్టి ఆండవర్ వాసం செய்கிற அந்த எருசலேமை விட்டு దేవుడు నివసించు స్థలమైనటువంటి యెరూషలేము వదిలిపెట్టి சாபக்கீடான அந்த எரிகோவை நோக்கி போனதனாலே, శపించబడినటువంటి స్థలమైనటువంటి ఎరుకో పట్టణం వైపు వెళ్ళడం ద్వారా கல்லர் கையில மாட்டி அங்கே அகப்பட்டு அவரை குற்றம் கொலையரமாக நிர்வாணமாக அரை நிர்வாணமாக விட்டு போனார். దొంగల చేతిలో చిక్కాడు, కొట్టబడ్డాడు, బట్టలు దోచుకొనబడ్డాయి, కొర ప్రాణముతో వదిలిపెట్టిపోయినట్లుగా మనం చూస్తున్నాం. எப்பொழுதெல்லாம் மனிதனுடைய வாழ்க்கையிலே பாவம் பிரவேசித்ததோ, ఎప్పుడైతే మనిషిని జీవితంలో పాపం అనేది ప్రవేశిస్తుందో அப்போது அவனுடைய நிலைமை நிர்வாணமாய் காணப்பட்டது. అప్పుడు వాని యొక్క స్థితి ఎలాగుంటున్నదంటే దిగంబరుడుగా మారిపోతున్నాడు. அங்கே மார்க்குஸ் 5ஆம் அதிகாரத்தில் பார்க்கும்போது, మార్కు సువార్త 5వ అధ్యాయంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే லேகியன் என்று பிசாசு பிடித்தவனாய் காணப்பட்டான். కాబట్టి లేహి అని ఆ యొక్క దెయ్యము పట్టినటువంటి ఒక వ్యక్తిని కూడా చూస్తుంటున్నాం. பிசாசு பிடித்த மனிதன் அரை நிர்வாணமாய் அங்கே கல்லறை தோட்டத்திலும்
அங்கே சுற்றி திரிந்தவனாய் காணப்பட்டான். కాబట్టి ఆయన సమాధుల్లో ఉంటున్నాడు. అక్కడ కూడా ఏం చేస్తున్నాడు? సంకెళ్ళ చేత బంధించబడినప్పటికీ ఎవరు సాధువు చేయలేక బట్టలు లేని వాడుగా కూర్చున్నాడు అన్నమాట. ஆண்டவர் அவனை சந்தித்த போது, దేవుడు ఆయన దర్శించినప్పుడు, அவனிடத்திலிருந்து அசுத்த ஆவியானவர் நீங்கின போது, ఆ యొక్క అపవిత్ర ఆత్మ అనేది ఆయన దగ్గర వదిలిపెట్టిపోయినప్పుడు அவன் ஆடை அணிந்தவனாய் அமைதியாய் அங்கே உட்கார்ந்ததை பார்த்து ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டார்கள். బట్టలు ధరించిన వాడుగా స్వస్థ సిద్ధుడై బట్టలు ధరించి అక్కడ కూర్చుండడాన్ని ప్రజలందరూ చూసి ఆశ్చర్యపడినట్లు చూస్తున్నాం. ஆனால் பிரியமானவர்களே, எப்பொழுதெல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில பாவம், அசுத்தம், சத்துருவினாலே நாம் ஆட்கொள்ளப்படும் போது நாம் அங்கே நம்முடைய ஆடைகளை கழட்டுகிறவனாய் அவன் காணப்படுகிறான். కాబట్టి మనం ఎప్పుడైతే మనం అపవిత్రతకు దారి తీసి మనము గనక వెళ్ళినట్లయితే మన జీవితంలో ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క బట్టలు దోచుకొనబడినటువంటి స్థితిలోకి మనం మారిపోయే వారంగా మనం నిర్లక్ష్యంగా ఉంటే జరుగుతుంది. ஆண்டவருடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறது. అక్కడ సమీపంగా ఉన్నదన్నమాట. திருடனை போல வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். దొంగలాగా వస్తానని చెప్పాడు. தன் மானம் காக்கப்படாதபடிக்கு, నిర్వాణமாய் నడవాதபடிக்கு విழித்துக் கொண்டு தன் వస్త్రத்தை కాట్టుకొనువాడు భాగ్యవాన్. కాబట్టి దిగంబరుడుగా ఉండక సంచరించుచున్నందున తమ దిశములను చూతురేమో అని మెలకుగా ఉండి తమ వస్త్రములను కాపాడుకోవాలి. ஆண்டவருடைய வருகை மிகவும் சமீபமா இருக்கிறது. ప్రభు రాకడ బహు సమీపంగా ఉంది. அவர் எப்படி வருகிறார் என்றால், ఎలాగ వస్తాడంటే, முதலாவது திருடனை போல வருகிறேன் என்று சொல்கிறார். మొట్టమొదటి చెప్పాడు దొంగలాగా వస్తాను. எதிர்பார்க்காத சூழ்நிலையில வருகிறார். మీరు ఎదురు చూడనటువంటి రీతిలో వస్తానన్నాడు. எதற்காக திருடன் வருகிறான்? ఎందుకు దొంగ వస్తున్నాడు? அவன் காஸ்ட்லி திங்ஸ், அதாவது மிகவும் விலையுயர்ந்த பொருட்களை கொண்டு போக அவன் வருகிறான். విలువైనటువంటి ఆ యొక్క మరి ఆ వస్తువులను దోచుకునే దానికి వస్తున్నాడు. ஆண்டவர் அப்படிப்பட்ட விசுவாசிகளை அங்கே அவருக்காக காத்திருக்கிற அழகுள்ள, அவளுக்காக ஆயத்தம் இருக்கிற மணவாட்டியை கொண்டு போக வருகிறார். కాబట్టి ఆయన కొరకు సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి సౌందర్యమైనటువంటి ఆ యొక్క సిద్ధంగా ఉండే వారి కొరకు తీసుకుపోయేదానికి రాబోతున్నాడు. ஆண்டவருடைய வருகை எப்படி இருக்கும் என்றால், ప్రభు రాకడ ఎలా ఉంటుందంటే, மத்தேயு 24:27 பார்க்கும்போது, మత్తయి సువార్త 24వ అధ్యాయము 27వ వచనంలో ఏముందంటే, அவர் அங்கே மின்னலை போல அங்கே வருகிறார், அவருடைய வருகை காணப்படும். కాబట్టి ఆ యొక్క మెరుపు వలె ఉంటది అనేది ఇక్కడ మనం చూస్తుంటున్నాం. மத்தேயு 24:27 யாரா படிங்க. 24వ అధ్యాయం 27వ వచనం. மின்னல் கிழக்கிலிருந்து தோங்கி மேற்காக பிரகாசிக்கிறதோ, மனுஷகுமாரனுடைய வருகையும் அப்படியாக இருக்கும். కాబట్టి మనిషి కుమారుని యొక్క రాకడను గురించి ఎలాగుంటది అనేది మెరుపు తూర్పున పుట్టి పడమటకి ఎలాగా కనబడడం లాగా. மின்னலுடைய வருகை நாம் அறிந்திருக்கிறோம். మరి మెరుపులు రావడాన్ని మెరిసేది మనం చూస్తాం, తెలుసు. உடனே வந்து சடுதில இமைப்பொழுதிலே வருகிறதாய் காணப்படுகிறது. ఒక్క క్షణములో వచ్చేస్తుంది, వెళ్ళిపోతుంది. 1 தெசலோனி 1వ దశలోనికి రాసిన పత్రికలో 5వ அதிகாரம் 3వ వచనத்தில் பார்க்கும்போது, 5వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే ஆண்டவருடைய வருகை எப்படி வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ప్రభు యొక్క రాకడ ఎలా ఉంటది అనేది మనం చూస్తుంటున్నాం. படிங்க. లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది, భయమేమీ లేదని చెప్పుకొనుచుండగా గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవ వేదన వచ్చినట్లు వారికి అకస్మాత్తుగా నాశనము తటస్థించును గనుక వారేమాత్రమును తప్పించుకొనలేరు. సమాధానం సౌఖ్యం ఉండెంటు சொல்லுகிற நாட்களிலே. కాబట్టి ఇక్కడ 5:3 5వ అధ్యాయం 3వ వచనంలో కొద్దిగా మార్పు ఉంటున్నది. నెమ్మదిగా ఉన్నది. 3వ వచనం, లోకులు నెమ్మదిగా ఉన్నది, భయమేమీ లేదని చెప్పుకొనుదురు. இந்த கடைசி காலங்கள்ல, కాబట్టి ఇది ఏం చివరిదే కాలం కాదు. நிறைய பேர் எழும்பி வருவாங்க, நான் சமாதானத்தை ஏற்படுத்துகிறேன், కాబట్టి నేను సమాధానాన్ని ఏర్పరుస్తానంట. அவங்களுக்கு நோபல் பிரைஸ் எல்லாம் தருவாங்க. కాబట్టి నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా దొరుకుతుంది. தேசத்துக்கு சண்டை. కాబట్టి దేశములు ఆ యొక్క గొడవలు. ஆன்டி கிரைஸ்ட் கூட அப்படித்தான் வருவான். మరి అంత్యక్రీస్తు కూడా ఇలాగా చేస్తాడు. நான் உங்களுக்கு சமாதானத்தை ஏற்படுத்துகிறேன், నేను మీకు సమాధానాన్ని కలిగిస్తానంటాడు. இஸ்ரவேலருக்கு சொல்லுவான், நான் உங்களுக்கு சகாயம் செய்கிறேன். ఇశ్రాయేలు చెప్తాను, నేను నీకు సహాయం చేస్తానంటాడు. உடனே இந்த இஸ்ரவேல் ஜனம் கூட அவரை நம்பி அங்கே அவருக்கு ஒப்பு கொடுப்பார்கள். కాబట్టి వారు కూడా నమ్మి ఆ యొక్క అలాంటి మీకు సహాయం చేస్తానంటే నమ్మి వారు కూడా అలాగే చేస్తారు. அவன் ஒரு பெரிய டிக்டேட்டர் மாதிரி, பெரிய அவன் எல்லாருக்கும் உதவி செய்கிற மாதிரி தன்னையை காண்பித்து அந்த அந்தி கிறிஸ்துவானவன் அங்கே சமாதானத்தையும் அங்கே சௌக்கியத்தையும் கொண்டு வரேன்னு சொல்லி ஒரு ஃபால்ஸ் ப்ராமிஸை கொண்டு வருவான்.
కాబట్టి ఇలాగ సమాధానాన్ని ఏర్పరుస్తానని చెప్పి వారికి మాట ఇచ్చి అలాంటి ఆ యొక్క అపాయకరమైనటువంటి పరిస్థితులకి నడిపిస్తున్నారు, ఇతరుల్ని తీసుకొస్తున్నారు అన్నమాట. அப்பொழுது எப்படி ஒரு ஸ்திரீயானவளுக்கு பிரசவ வலி வருகிறதோ அப்படியாக சடுதியாய் ஆண்டவருடைய வருகை வரும். కాబట్టి దీన్ని దేనికి పోలుస్తున్నట్టు, గర్భిణీ స్త్రీకి ప్రసవేద వచ్చినట్లుగా ఎప్పుడు వస్తుందో అకస్మాత్తుగా వస్తుంది, అలాగా వస్తుంది అంట. సహోదరుల కేటా தெரியும், பிரசவ வலி எப்போ சொல்லிட்டு வராது. ఆ సహోదరుల వైపును మరి కనుక్కుంటే అడిగితే చెప్తారు, వాళ్ళ ప్రసవ వేదన అంటే ఏంటో, ఎప్పుడు వస్తుందో, ఎలాగ వస్తుంది. நாட்கள் காத்து கொண்டிருப்பார்கள். కాబట్టి దాని కొరకు కాచుకుని ఎదురు చూస్తారు, వేచి ఉంటారు. சடுதியாய் அது வரும். కాబట్టి అకస్మాత్తుగా వస్తుంది అన్నమాట. அப்படியாக ஆண்டவருடைய வருகை காணப்படும். ఆ ప్రభు రాకడ కూడా అలాగా ఉంటదని చూస్తున్నాం. లూకా 21వ అధికారం, లూకా సువార్త 21వ అధ్యాయంలో 20వ వచనంలో பார்க்கும்போது, కాబట్టి 20వ వచనంలో మనం చూస్తే படிங்க. எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருப்பதை நீங்கள் காணும்போது, அதனால எருசலேம் சேனைகளால் சூழப்பட்டிருக்கிறதை நீங்கள் பார்க்கும்போது. కాబట్టి 20వ అధ్యాయం 21వ వచనంలో ఇంగ్లీష్ లో కూడా చెప్తాడు, పిల్లలకి ఇంగ్లీషు రెఫరెన్స్ మాత్రము. లూక్ 21:20 21:20 చూడండి అమ్మా. 21:20 యెరూషలేములో దండు చేత చుట్టుట మీరు చూచునప్పుడు దాని నాశనము సమీపమై ఉన్నదని తెలుసుకునడి. இப்ப இஸ்ரவேலை சுத்தி பார்க்கும்போது, ఇశ్రాయేల్ అంతా చుట్టి చూసినప్పుడు எப்பொழுது பார்த்தாலும் சண்டை சச்சரமா இருக்கிறது. కాబట్టి ఎప్పుడు చూసినా అక్కడ గొడవలు పడతా ఉంటారు. ஈரான் அவருக்கு விரோதமாக செயல்படுகிறார்கள். ఇరాను ఇస్రాయల్ కి విరోధంగా, ఇస్రాయల్ ఇరాన్ కి విరోధంగా, பெலஸ்தீன் நாடு அவளுக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிறது. పాలస్తీన్ దేశస్థుల వారికి విరోధంగా. அங்கே பார்க்கும்போது பல விதமான அந்த முஸ்லிம் நாடுகள் அவளுக்கு விரோதமாய் காணப்படுகிறது. కాబట్టి ముస్లిం దేశాలన్నీ కూడా వారికి విరోధంగా, ఇస్రాయల్ కి విరోధంగా ఉంటున్నారు. அந்த எருசலேமை சுற்றி அங்கே சேனைகள் காணப்படும் போது, యెరూషలేము దండు చేత చుట్టుట మీరు చూచెదరు. అழிవు సమీపమై இருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள். కాబట్టి వారి నాశనము సమీపమైనదని తెలుసుకునడి. 28వ వచనం వాసింగ. 28వ వచనంలో ఏం చూస్తున్నామంటే, இவைகள் సంభవిத்து தொடங்கும் போது, కాబట్టి ఇవి జరగని ఆరంభించినప్పుడు உங்கள் மீட்பு சமீபமா இருக்கிறதால் మీరు ధైర్యం తెచ్చుకుని మీ తల ఎత్తుకొనుడి. நீங்கள் நிமிர்ந்து பார்த்து உங்கள் தலையை உயர்த்துங்கள். కాబట్టి మీ తలలు ఎత్తుకొనుడి, ధైర్యంగా ఉండండి. இப்ப என்ன செய்யணும் நம்ம? కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి? தலையை உயர்த்தணும், తలలు ఎత్తాలి, மேல் நோக்கி பார்க்கணும், పైన చూడాలి, கீழானவைகள் அல்ல. కాబట్టి భూ సంబంధమైన వాటి మీద కాదు, பூமிக்குரியவைகள் அல்ல, ఆ భూ సంబంధమైన వాటిని కాదు, மேலானவளை நோக்கி பார்க்க வேண்டும். వాటినే మనం ఎతకాలి. நம்முடைய சொத்து சுதந்திரம் எல்லாம் மேலாக, நாம் நம்முடைய காரியங்கள் எல்லாம் மேலாக நாம் சேர்த்து வைக்க வேண்டும். కాబట్టి ఈ భూలోకంలో ఉన్నప్పటికీ మన ఆస్తులు, పాస్తులు, మన యొక్క అంతస్తులు అన్ని కూడా భూ సంబంధమైగా ఉండే పై సంబంధం. நம்ம we should not gather treasure in this world. இந்த உலகத்திலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்க கூடாது. మనం ఈ లోకంలో ధనాన్ని సమకూర్చుకోవడం కంటే அங்கே பரலோகத்திலே நம்மள பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்க வேண்டும். పరలోకములో మన ధనాన్ని సమకూర్చుకోవాలి. நம்ம தலையை உயர்த்தி பார்க்க வேண்டும், మన తలలు ఎత్తి చూడాలి. we should be prepared for his coming. அவருடைய வருகைக்கு நாம் ஆயத்தமாய் காணப்பட வேண்டும். కాబట్టి ఆయన తలలు ఎత్తి చూడడం అంటే ప్రభువు రాకడ ఎప్పుడు వస్తుందో ఎప్పుడునో మనం సిద్ధంగా ఉండాలని. ஆண்டவருடைய வருகை சமீபமா இருக்கிறது. ప్రభు రాకడ బహు సమీపంగా ఉంటున్నది. திருடனை போல வருகிறார், దొంగలాగా వస్తున్నాడు, மின்னலை போல வருகிறார், మెరుపులాగా వస్తున్నాడు, பிரசவத்த ஸ்திரீயினுடைய வலியை போல வருகிறார், ప్రసవ వేదన కలిగి ప్రసవించే స్త్రీలాగా వస్తున్నాడు. எருசலேமை சுற்றிலும் அங்கே சேனைகள் சூழப்பட்டிருக்கிறது. కాబట్టి యెరూషలేము చుట్టూ కూడా ఆ యొక్క దండు చుట్టి ఉంటున్నవి. எங்கே பார்த்தாலும் யுத்தங்கள், ఎక్కడ చూసిన యుద్ధాలు. சில సమాధానத்தை சொல்லி வருகிறார்கள், కాబట్టి కొంతమంది సమాధానాన్ని గురించి మాట్లాడుతున్నారు, సౌఖ్యం என்று சொல்லி வருகிறார்கள், సౌఖ్యం అని చెప్తున్నారు. అంత్యక్రీస్తు வெளிப்படுகிற நாள் வந்து கொண்டு இருக்கிறது. కాబట్టి అంత్యక్రీస్తు వచ్చే కార్యం సమీపంగా ఉంటుంది. ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ட் என்று சொல்லி, ரோபோட் என்று சொல்லி பலவிதமான காரியங்கள் అంత్యక్రీస్తుவுக்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. కాబట్టి అంత్యక్రీస్తు రావడాన్ని గురించినటువంటి సిద్ధపాటును అనేక కార్యాలు చేసి చూపిస్తుంటున్నారు. இன்னைக்கு எலக்ட்ரானிக் மீடியா எல்லாம் யாருக்கோசரம் தயாராயிட்டு இருக்கு? ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా చూస్తున్నాం, ఏమేమి జరుగుతుంది అక్కడ. సోషల్ మీడియా, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, అవన్నీ కూడా మనం చూసినప్పుడు இதெல்லாம் யாருக்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது? కాబట్టి ఎవరి కొరకు ఇవన్నీ సిద్ధపరుస్తున్నారు? ஒரு டிக்டேட்டருக்காக, అంత్యక్రీస్తుக்காக ஆயத்தப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது. అంత్యక్రీస్తు కొరకు ఇవన్నీ కూడా సిద్ధపరుస్తున్నారు. இதெல்லாம் நீங்கள் கேள்விப்படும் போது, కాబట్టి ఇవన్నీ విన్నప్పుడు உங்கள் தலையை నిమిర్తి మీ తలలు పైకెత్తుకొనుడి, மேல் நோக்கி பாருங்கள். పైన చూడాలి మనం. ప్రియమానవர்களே, ప్రియులారా, ఆండ్రుడి వరకు మగము సమీపమా ప్రభు రాకడ సమీప
సమీపంగా ఉంటుంది. இந்த உலகத்துல நாம் இருக்க போறது கொஞ்ச நாள். కాబట్టి ఈ లోకంలో మనం జీవించేది కొద్ది రోజులు. நம்முடைய ஆத்துமா ரட்சிக்கப்பட்டதா? మన ఆత్మ రక్షణ పొందిందా? நம்முடைய பாவ மன்னிப்பிலிருந்து நமக்கு பாவ மன்னிப்பு நிச்சயம் இருக்கிறதா? పాప క్షమాపణ నిశ్చయిత ఉంటుంది. மனவாட்டியான சபையோடு கூட நாம் இணைந்து இருக்கிறோமா? మరి ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తెని సంఘముతో మనం ఐక్యపరచబడి மணவாளன் வரும்போது மணவாட்டி எடுத்துக்கொள்ளப்படும். కాబట్టి పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు ఆ యొక్క సంఘము పెళ్లి కుమార్తె ఎత్తబడుతుంటున్నది. இரண்டு విధமான வருகை உண்டு. రెండు విధాలైనటువంటి రాకను చూస్తాం. முதலாவது வருகை మొట్టమొదటి రాకడ, சீக்ரெட் கமிங், రహస్య రాకడ, ரகசிய வருகை. రహస్య రాకడ. இரண்டாவது రెండో రాకడ செகண்ட் கமிங், பகிரங்க வருகை. బహిరంగంగా కనిపించే రాకడ. ரெண்டு విధமான வருகை இருக்கிறது. రెండు రాకడలు చూస్తాం. முதலாவது வருகை சீக்ரெட் கமிங், அங்கே ரகசிய வருகை யாருக்காக என்றால், కాబట్టి మొట్టమొదట రహస్య రాకడ ఎవరి గురించి అంటే அங்கே மணவாட்டியை கொண்டு போக வரப்போகிறார். పెళ్లి కుమార్తెని సంఘాన్ని తీసుకుపోయేదానికి రాబోతుంది. அந்த சபைக்காக நாம் எதற்காக ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்றால், కాబట్టి దేని కొరకు మనం సిద్ధపరచాలి? ఎవరంటే ரகசிய வருகை, ராப்சர், சீக்ரெட் கமிங்காக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. కాబట్టి సంఘంగా మనము దేవుని యొక్క రహస్య రాకడ కొరకు సిద్ధపడి ఉండాలి. அந்த రகசிய வருகை யாருக்கென்றால், ఆ రహస్య రాకడ ఎవరికంటే విశ్వాసిகளாகிய மனவாட்டிகளாகிய நமக்கு, విశ్వాసులైనటువంటి మనకు ఆ యొక్క పెళ్లి కుమార్తెని సంఘం కొరకు రావాలి. அங்கே அந்த வருகையில நம்முடைய விசுவாசிகளுக்கு அங்கே ரிவார்டு, அங்கே வெகுமதி கொடுக்கப்படும். కాబట్టి అలాంటప్పుడు విశ్వాసులకు బహుమానాలు ఉంటాయి. அங்கே ஆட்டுக்குட்டியானவர் கல்யாணத்துல நாம் சேர்க்கப்படுவோம். పెళ్లి కుమార్తె యొక్క ఆ వివాహోత్సవంలో మనం కలుసుకుంటాం. அது மிகவும் ஆனந்தமான ஒரு சமயம். అది ఎంతో ఆనందకరమైనటువంటి ఒక దినము. அதுக்காக நாம் ஆயத்தப்பட வேண்டிய அவசியமா இருக்கிறது. దాని కొరకు మనం సిద్ధపడవలసిన వారంగా ఉంటుంది. அதுதான் ரகசிய வருகை, అదే మన రహస్య ராப்சர். అదే రహస్యం. రెండవది రెండో కార్యం సెకండ్ కమింగ్, బహిరంగ వరి. రెండోది బహిరంగంగా రాకడ. అది எப்போ? అది ఎప్పుడు జరుగుతుంది? முதலாவது ஆண்டோட பிள்ளைகள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். మొట్టమొదట దేవుని పిల్లలు ఈ భూమిలోంచి తీసుకుపోబడతారు. அங்கே 7 வருடம் அங்கே மேல ஆட்டுக்குட்டியெல்லாம் கல்யாணம். కాబట్టి 7 సంవత్సరాలు అక్కడ గొర్రె పిల్ల మహోత్సవం జరుగుతుంటున్నది. పరలోకத்துல களி கூறுகிற நேரம், అక్కడ సంతోషించి ఆనందించే ఆ దినాలు. கீழே 7 வருஷம் அது కింద 7 సంవత్సరాలు ఏం జరుగుతుంది? உபத்திரவத்தின் காலம், శ్రమల దినాలు. அங்கே பயங்கரமான உபத்திரவம், భయంకరమైనటువంటి శ్రమ, ஆண்டவருடைய கோபாக்கினை, దేవుని కోపం. ஆண்டவர் அவர் கோபாக்கினையின் உக்கிரகத்தை கொட்டுகிற நேரம், దేవుని కోపము, దేవుని ఉగ్రత కుమ్మరించేది. இந்த 7 வருஷம் இங்க உபத்திரவத்தின் நாட்கள். కాబట్టి 7 సంవత్సరములు ఈ యొక్క శ్రమల దినాలుగా மேல ஆட்டுக்குட்டியாரும் கல்யாணம். కాబట్టి పైన మనం చూసినప్పుడు ఆ గొర్రె పిల్ల వివాహోత్సవం 7 வருஷம் முடிந்த உடனே 7 సంవత్సరాలు ముగించిన ஆண்டவர் தூதர்களோடும் பரிசுத்தவான்களோடும் சேனைகளோடும் அங்கே இறங்கி வந்து இந்த உலகத்தை, அங்கே சுவிசேஷத்தை விசுவாசிக்காதவர்களுக்கு மேல உக்கிரகத்தை, அவர்களை நியாயந்திருக்கிற வரும் நாட்கள் தான் இரண்டாவது வருகை. కాబట్టి ఆ యొక్క మరి ప్రభు రాకడ, రెండో రాకడ ఎలాగుంటదంటే, ఎవరైతే స్వార్థకు లోబడిన వారు, ఆ యొక్క దేవుని మాటకు లోబడినటువంటి, రక్షణ పొందినటువంటి వారు, ఆ యొక్క మనం చూసినట్లయితే దేవుని ఉగ్రత వారి మీద కుమ్మరించబడద్ది, దేవుని కోపం అనేది చూస్తాం. முதலாவது ரகசிய வருகை, சீக்ரெட் கமிங் பத்தி ஒரு மூணு வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம். కాబట్టి మొట్టమొదట మరి రహస్య రాకడ గురించిన 3 విషయాలు చూస్తాం. 2 తెస్సలోనికి రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం 1వ వచనం. మొదట వచనం. அன்றியும் சகோதரரே, கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையும் நாம் அவரிடத்துல சேர்க்கப்படுவது. మనము ఆయన దగ్గరకు వెళ్ళడాన్ని చూసి అని అంటాడు. எங்க நம்ம அவரோட சேர்க்கப்படுவோம்? మనం ఆయన దగ్గర చేర్చబడతాము. அவர் வரமாட்டாரு, ఆయన రాడు. நாம் அவரோடு சேர்க்கப்படுவோம். మనము అక్కడ చేర్చబడతాము. எங்க சேர்க்கப்படுவோம்? ఎక్కడ? மத்திய வாகனத்துல, మధ్య ఆకాశములో. அந்த மேக்னெட் எல்லாம் பாத்துருக்கீங்களா? మరి మ్యాగ్నెట్ ని చూస్తాం కదా. இந்த ஸ்கிராப் எல்லாம் வந்து அதுல இருக்கிற அயன் பார்ட்டிகல்ஸ், அதுல இருக்க இரும்பெல்லாம் சேகரிக்க பெரிய மேக்னெட் இருக்கும். కాబట్టి ఆ యొక్క మ్యాగ్నెట్ పవర్ ఏంటంటే, కింద ఉన్నటువంటి మట్టిలో, దుమ్ములో ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క చిన్న చిన్న ఇనుము ముక్కలు లేక వస్తువులన్నీ కూడా అది లాగేస్తుంది అన్నమాట. அந்த மேக்னெட் அப்படியே சுத்திட்டு வந்தா, కాబట్టి మ్యాగ్నెట్ అనేది అటు చూపిస్తూ తిప్పితే அந்த இரும்பு சம்பந்தப்பட்ட தூள்கள், அப்புறம் அந்த ஆணி, அந்த இரும்பு காரியங்கள்லாம் அப்படியே வந்து ஒட்டிக்கும். కాబట్టి పాత ఇనుములు, ఆ యొక్క దానికి సంబంధించినటువంటి అన్ని కూడాను
దానికి అతుక్కొని ఆ దాంట్లోంచి బయట వస్తాయి అన్నమాట. அது மாதிரிதான் அந்த நாள் இருக்கும். కాబట్టి ఆ దినము అలాగ ఉంటది అన్నమాట. ஆண்டவர் அங்கே வரும்போது மத்திய ஆகாணத்துல మధ్య ఆకాశంలో వచ్చినప్పుడు அவருடைய பிள்ளைகள் எல்லாம் சேர்க்கப்படுவார். వారందరూ కూడా ఆయన వద్దకు వచ్చేస్తారు. அவருக்காக ஆயத்தமா இருக்கிற ஜனங்கள், కాబట్టి ఆయన కొరకు సిద్ధంగా ఉన్న ప్రజలు, அவருடைய ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டு இந்த உலகத்துல பரிசுத்தமா வாழ்கிற ஜனங்கள், ఆయన కొరకు జీవించి పరిశుద్ధంగా జీవించే ప్రజలు, தம்முடைய மனசாட்சி சுத்தமாய் காத்துக்கொண்ட ஜனங்கள், కాబట్టి తమ యొక్క మనసాక్షిని శుద్ధంగా కాపాడుకున్నటువంటి ప్రజలు, ஜெய வீரர்களாக ஜெயம் கொள்ளுகிறவராக ஓவர் கமராக வாழ்கிற ஜனங்கள், ఆ జయించి ఉన్నటువంటి వారు, విజయవంతమైన జీవితం జీవించే వారందరూ కూడాను, மணவாட்டியான சபையில காணப்படுகிற ஜனங்கள், కాబట్టి పెళ్లి కుమార్తె సంఘమని అక్కడ కనిపించిన వారందరూ அவரோடு கூட சேர்த்து கொள்ளப்படுவார். వారందరూ కూడా అక్కడ వస్తారు. 1 தெசலோனி 1వ దశలోనికి రాసిన 4వ அதிகாரம் 4వ అధ్యాయంలో 16 17. 16లోంచి మనం చూసినట్లయితే 17 వరకు మనం చూడగలం అన్నట్టు. ஏனெனில் கர்த்தர் தாமே ஆரவாரத்தோடும் பிரதான தூதத்தோட சத்தத்தோடு தேவ எக்காலத்தோடும் வானத்திலிருந்து இறங்கி வருவார். அப்பொழுது எழுந்திருப்பார்கள். பின்பு எங்க மேகங்கள் மேல் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு மேகங்களோடு ఆకాయத்தில் எடுத்துకొల్లப்பட்டு, మేఘముల పైన ఆకాశంలో అక్కడ ఏం చేస్తుంటాము, ఆకాశం మేఘముల మీద కొనిపోబడతాం ఆకాశ మండలం. இந்த ரகசிய வருகை என்பது కాబట్టి రహస్య రాకళ్ళు நாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிற நேரம். కాబట్టి మనల్ని ఎత్తుకునే పోయేది. ஆண்டவர் அதை நம்மை அங்கே மத்திய வாகனத்துல எடுத்துக்கொள்வார், మధ్య ఆకాశంలోకి తీసుకుపోయేది. 1 కొరింథీయులు 15వ అధ్యాయం 50 నుండి 54 50 నుంచి 54. 15 పర్లేదు. 1 కొరింథీయులు 1వ కొరింథీయులకు రాసిన పత్రిక 15వ అధ్యాయం 15వ అధ్యాయం 50 నుండి 54 50 నుంచి 54 ఇంగ్లీష్ లో. సహోదరరే 1 కొరింథీయులు చాప్టర్ 15 50 to 54. సహోదరరే there is a mystery. இதோ ஒரு ரகசியத்தை சொல்லுகிறேன். நாம் எல்லாரும் நித்திரை அடைவதில்லை. கடைசி எக்காலம் துணிக்கும் போது ஒரு நிமிஷத்துல ஒரு இமைப்பொழுதுல நாம் எல்லாரும் மறுரூபம் ஆக்கப்படுவோம். எக்காலம் துணிக்கும், அப்போது மரித்தோர் அழிவில்லாத எழுந்திருப்பார், நாமும் மறுரூபமாக்கப்படுவோம். போதும். அதனால இது ஒரு ரகசியமாக இருக்கிறது. 51 போட்டிருக்கேன். కాబట్టి ఇది ఒక రహస్యాన్ని రాకను గురించి చూపిస్తాం. నామెல்லாம் మరురూపమాக்கப்படுவோம், మనము కూడా రూపాంతరములోకి మార్చబడుతుంటున్నాం. అழிవిల్లాదది అழிయాமை சுதந்திரித்துக் கொள்ளும். కాబట్టి ఆ యొక్క ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే 54లో మనం చూసినట్లయితే ఆ యొక్క క్షయం అనేది అక్షయతను ధరించుకుంటున్నది. அது ஒரு மகிமையான நாளா இருக்கும். కాబట్టి అది మహిమ కలిగినటువంటి దినంగా మారుతుంది. அந்த நாள் யாருக்கும் தெரியாது. కాబట్టి ఆ దినం ఎవరికి తెలియదు. కుమారునికే తెలియదు, కుమారుడికి కూడా తెలియదు, పితావుకు మాత్రం తెలియదు, తండ్రికి మాత్రమే తెలుస్తుంది. ஒரு நாள் ஆண்டவர் அங்கே ரகசியமாக அவர் வருவார். కాబట్టి ఒక దినం ముందు రహస్యంగా ఆయన మనకి రాబోతున్నారు. மத்திய வானத்திலே நம்மை சேர்த்துக் கொள்ளத்தக்க మధ్య ఆకాశంలో మనల్ని తీసుకుపోతున్నాం. நாமெல்லாம் எடுத்துக்கொள்ளப்படும், మనం అందరం కూడా తీసుకురాబడుతుంది. அதுக்காக தான் ஆண்டவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். కాబట్టి మనల్ని దాని కొరకే సిద్ధపడతారు. எதுக்காக நம்மளை ரட்சித்திருக்கார், కాబట్టి మనకు దేని కొరకు మనల్ని రక్షించాడు, எதுக்காக ஆண்டோட வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கார், దేని కొరకు మనల్ని దేవునింటికి తీసుకొచ్చాడు. ஒவ்வொரு வாரமும் நாம் எதுக்காக ஆண்டோட வீட்டுக்கு வருகிறோம், కాబట్టి దేనికి ఒక్కొక్క వారం కూడా మనం దేవునింటికి వస్తున్నాం. அவருடைய வசனத்தினாலும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மை ஆயத்தப்படுத்தி, மனவாட்டியாக நம்ம ஆயத்தப்படுத்தி அந்த ரகசிய வருகையில நம்மை சேர்த்து கொள்வதே அவருடைய நோக்கமாய் காணப்படுகிறது. మరి వచనం చేత మనము ఆత్మ చేత మనల్ని ఒక్కొక్క దినం కూడా ఆయన సిద్ధపరుస్తూ ఆయన రహస్య రాకళ్ళు మనం ఎత్తబడి దాని కొరకు ఎన్ని జరిగిస్తుంటాం. ఇది రహస్య வருகை, ఇది రహస్య రాకడ. இன்னொன்னு బహిరంగ வருகை, మరి బహిరంగ మరి కనిపించే రాకడ. అది విశ్వాసిகளுக்கு அல்ல, అది విశ్వాసులకు కాదు. అది யாருக்காக, అది ఎవరికంటే 2 தெசலோனி
రెండో దశలోనికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయం 7-9. 7 నుంచి 9 వరకు మనం చూస్తే 2 తెస్సలోని రెండో దశలోనికి రాసిన పత్రిక 1వ అధ్యాయం 1వ అధ్యాయంలో தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் சுவிசேஷத்துக்கு கீழ்ப்படியாதவர்களுக்கும் என்ன ஆக்கினை? நீதியுள்ள ஆக்கினை செலுத்தும்படிக்கு கர்த்தராகிய இயேசு தன்னுடைய வல்லமையின் தூதரோடும் அக்கினியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும் போது அது பயங்கரமா இருக்கும். అది ఎలాంటిది అంటే భయంకరంగా ఉంటది. రెండోది వరుగ అగ్నియోడ வருவாరు, దూతరులోడ வருவாరు. రెండో రాకడ ఎలాగుంటదంటే అగ్నితో ప్రత్యక్షం అవుతాడు. అది ఆకినైన నాள், అగ్ని జ్వాలలతో ప్రత్యక్షం. అది ఆకినైన నాள், అగ్ని దినం అది. அதுக்கு நம்மள ஆயத்தப்படுத்தல, దాని కొరకు మనం సిద్ధపరచలేదు. ஆண்டவர் நம்ம முதல்ல கூட்டிட்டு போயிடுவார். మొట్టమొదటే మనల్ని తీసుకుపోతాడు. రెండోది వరుగ அவரோடு கூட நம்ம வருவோம். ఆయన రెండో రాకడలో ఆయనతో మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం. మనం மற்றவர்களை நியாயம் தீர்ப்போம், మనల్ని మిగతా వారిని న్యాయం తీస్తాం. మనం அங்கே நியாயம் தீர்க்கப்பட நமக்கு அல்ல, நாம் தீர்க்க ஆண்டவர் நம்மை முன்குறித்திருக்கிறார். మనల్ని న్యాయం తీర్చేదానికి కాదు, కానీ మనము ఇతరులని న్యాయం తీర్చే వారంగా మనల్ని ఉండుటకు తీసుకొస్తాడు. அதனால பிரியமானவர்களே, ప్రియులారా, దాన్ని బట్టి రెండు வெளிப்படுத்தல பார்க்கும்போது, కాబట్టి ఈ యొక్క రెండు విధాలైనటువంటి ఆ కార్యాలు ప్రత్యక్షతలు చూస్తే రెండు இடத்துல அங்கே వానమానது திறக்கப்படுகிறது. కాబట్టి రెండు స్థలాల్లో ఈ ఆకాశం తెరవబడట మనం చూస్తున్నాం. வெளிப்படுத்துதல் ప్రకటన గ్రంథము 4వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయము 1వ వచనం, మొదట వచనంలో పరలోకం திறக்கப்படுகிறது. పరలోకములో తెరవబడినటువంటి ద్వారము తలుపులు. ఎప్పుడు? 4వ అధ్యాయத்துல 4వ అధ్యాయం 4వ అధ్యాయத்துல వానం திறக்கப்படுறது ఎదకాக? కాబట్టి 4వ అధ్యాయంలో ఆకాశం తెరవబడట దేనికి? అది సీక్రెట్ కమింగ్, రహస్య வருகைக்காக, రహస్య రాకడ కొరకుది. ஆனா மறுபடியும் 19వ అధ్యాయத்துல வெளிப்படுத்துதல వానం திறக்கப்படுகிறது. కాబట్టి 19వ అధ్యాయంలో మరి ఆ యొక్క మళ్ళీ ఆకాశం తెరవబడి చూస్తున్నాం. இது செகண்ட் கமிங், இரண்டாம் வருகைக்காக. 19, 11 ரெவலேஷன் చాప్టర్ 19 verse 11. కాబట్టి ఇది బహిరంగ రాకడను గురించినటువంటి కార్యము. ఇది ప్రకటన గ్రంథము 19వ అధ్యాయం 11వ వచనంలో మనకు ఉంటుంది. பரலோகம் திறந்திருக்க கண்டேன், வெள்ளை குதிரைல வருவார் ஆண்டவர். அவர் நீதியாய் நியாயம் தீர்த்து யுத்தம் பண்ணுகிறார். படிங்க. அவருடைய கண்ணு எப்படி இருக்கும்? அக்கினி சோலையா இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் நீங்க வீட்டுல போய் படிச்சீங்க. ஆண்டவர் అగ్నియాய் அங்கே வருவார் நியாயம் தீர்ப்பதற்காக. రెండోది ముறை அந்த వానం తెరకపట్టదు. రెండో రాకడలో అగ్ని జ్వాలలతో ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యే కార్యాన్ని గురించి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము. ఆయన నేత్రములు అగ్ని జ్వాలలుగా అంటిగా ఆయన ప్రతి ఒక్కరిని చూస్తున్నాడు, విమర్శించాడు. பிரியமானவர்களே, కాబట్టి ప్రియులారా, அந்த நாள் மிகவும் பயங்கரமா இருக்கும். ఆ దినము చాలా భయంకరంగా ఉంటది. அங்கே ஜூடுல பார்க்கும்போது, யூதால பார்க்கும்போது, యూదా పత్రికలో మనం చూస్తే 14-15, యూదా 14-15, 15 14-15, ஜூட் சாப்டர் 4 verse 14-15. ఇంగ్లీష్లో ஆயிரம் பரிசுத்தரோடு கூட. பிரியமானவர்களே, இந்த இரண்டாவது வருகை மிகவும் பயங்கரமா இருக்கும். కాబట్టి రెండో రాకడ చాలా భయంకరంగా ఉంటది. அதனால நாம் முதல் வருகை, அந்த ரகசிய வருகைக்கு தான் நாம் ஆயத்தமா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి రహస్య రాకడ కొరకు మనం సిద్ధంగా ఉండాలి. పౌలుடைய భారం என்னன்னா, పౌలు భారం ఏంటంటే, పౌలు என்ன சொல்றாருன்னா, அது கிறிஸ்துவின் நாள் என்று சொல்கிறார். కాబట్టి అది ప్రభు దినము లేక అని చెప్తాడు. அந்த ரகசிய வருகை குறித்து சொல்லும்போது, మరి ఆ రహస్య రాకడ గురించి చెప్పినప్పుడు அது கிறிஸ்துவின் வருகை என்று சொல்லுகிறார். క్రీస్తు రాకడ అని చెప్తాడు. அவர் பிரயாசப்பட்டது, அவர் ஓடினது எல்லாமே
இந்த சபையை கிறிஸ்துவின் வருகை, அதாவது ரகசிய வருகைக்கு அவர்கள் ஆயத்தப்பட வேண்டும் என்பதற்காக ஓடினார். ఆయన మరి పని చేసింది, ప్రయాసపడింది పౌలు గారు దేని కొరకంటే ఈ పెళ్లి కుమార్తెని సంఘము ప్రభు యొక్క రహస్య రాకడలో ఎత్తబడి దాని కొరకు అనేది మనం చూస్తాం. அவர் செகண்ட் கமிங் கோசரம் சபையை ஆயத்தப்படுத்த அவர் பிரயாசப்படல. ఆ రెండో రాకడ గురించినటువంటి దాని కొరకు ఈ సంఘాన్ని సిద్ధపరచుట కొరకు ప్రయాసపడలేదు కానీ அவர் రகசிய வருகையில சபை எடுத்துக்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்ற பாரத்தோடு கூட சபையில் அவர் ஊழியம் செய்தார். కాబట్టి రహస్య రాకడలో ఆ యొక్క సంఘం ఎత్తబడాలనేది ఎరిగిన వాడుగా ఈ సంఘం కొరకు పరిచయం చేశాడు. ஒரு 5 நிமிஷத்துல முடிச்சிடறேன். ఒక 5 నిమిషాల్లో ముగిస్తాను. 1 కొరింథియர் 1 కొరింథీయులు 1:8 1:8 వచనంలో சீக்கிரம் படிங்க, முடிச்சிடலாம். உங்க கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாளிலே நீங்க எப்படி இருக்கணும்? குற்றம் சாட்டப்படாதவர்களா இருக்க வேண்டும். కాబట్టి ఆ యొక్క మొట్టమొదట మనం 1వ అధ్యాయం 9వ వచనము 6 6వ వచనంలో 8 8వ వచనంలో క్రీస్తు దినమందు మీరు నిరపరాధులై ఉండినట్లు. పిలిపియర్ 1:6 ఫిలిప్పీలు 1:6 ఏం చూస్తున్నామంటే முதல் வசனம் பொழுது தமிழ்ல கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று இந்த உங்களுக்குள் நற்கிரியை ஆரம்பித்த தேவன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. ఈ సత్క్రియ ఆరంభించిన వాడు యేసుక్రీస్తు దినము వరకు దానిని కొనసాగించునని రూఢిగా నమ్ముచున్నాను. கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று ஆண்டவர் సభை ఆయత్తపడుம்படியாக పౌలు భారం கொண்டிருக்கிறார். కాబట్టి క్రీస్తు రాకడ కొరకు సంఘముగా సిద్ధపరచాలనే భారాన్ని పౌలు గారు కలిగి ఉన్నట్లు మనం చూస్తాం. కடைசியாக చివరగా ఫిలిప్పీ 2వ అధ్యాయం ఫిలిప్పీలకు రాసిన పత్రిక 2వ అధ్యాయంలో 15-16 படிங்க. 15-16లో చూస్తే கோணலும் மாறுபாடும் உள்ள சந்ததி நடுவில் குற்றமற்றவரும் கபடற்றவங்களும் மாசற்ற பிள்ளைகளா இருக்கும்படிக்கு இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வசனம் படிப்பா. அதுக்கு முன்னாடி 15க்கு முன்னாடி அதுக்கு முன்னாடி நான் வீணாக ஓடினதும் இல்லை வீணாக பிரயாசப்பட்டதும் இல்லை என்று கிறிஸ்துவின் நாளிலே எனக்கு உண்டாயிருக்கும்படி ஜீவ வசனத்தை జీవ వసనத்தை கொண்டு సుడగలై పోల ప్రకాశించిన நீங்கள். కాబట్టి ఇక్కడ నేను పడినటువంటి కష్టము నిష్ప్రయోజనము కాలేదని క్రీస్తు దినము నాకు అసహ్య కారణము కలుగును అంటే వక్రజనం మధ్య నిరపరాధులుగా ఉండి జీవవాక్యమును చేతబట్టుకుని ఆ యొక్క మనము జ్యోతుల వలె ప్రకాశించే వారంగా ఉండాలి. ఇది పౌలుடைய భారமா இருக்கு. కాబట్టి పౌలు గారి భారంగా ఇది చూస్తాం. పౌలుకు మాత్రం இல்ல, పౌలు మాత్రం కాదు, எந்த ஊழியக்காரருக்கு இதான் భారం. కాబట్టి ప్రతి సేవకునికి ఇదే భారం. என்னுடைய சபை, ఆ సంఘం, என்னுடைய மனவாட்டியான சபை, నా పెళ్లి కుమార్తెని సంఘం, மணவாளன் வரும்போது ఆ పెళ్లి కుమారుడు వచ్చినప్పుడు அந்த கிறிஸ்துவின் நாளிலே కాబట్టి ఆ క్రీస్తు దినం இந்த రహస్య వరుగలో எடுத்துக்கொள்ளப்படும் రహస్య రాకడలో ఈ సంఘం ఎత్తబడాలి. நான் ஓடினதும் కాబట్టి నేను దాని కొరకు పరిగెత్తున్నాను. நான் பிரயாசப்பட்டதும் నేను ప్రయాసపడింది விருதாகாதபடி వ్యర్థం కాదు. ஒருத்தராவது இங்க விடப்பட்டு போயிட்டீங்கன்னா కాబట్టి ఒక్కరైనా వదిలిపెట్టారనుకోండి அது இங்க ஊழியம் செய்கிற காரியங்கள் எல்லாம் விருதா போயிடும். కాబట్టి ఇక్కడ చేసే సేవ ప్రతి ఒక్కరి ప్రతి ఆ సేవ అంతా కూడా వ్యర్థం అయిపోతుంది. పౌలు என்ன சொல்றாருன்னா, పౌలు ఏం చెప్తున్నాడు, நான் அதனால தான் ஓடினேன், నేను దాని కొరకే அதனால